ایک سوال جس نے کائنات کے مالک کا تعارف کروا دیا۔ مان کو دیکھو کتنا خوبصورت ہے، تمہارا کیا خیال ہے یہ کس نے بنایا ہے یا خود بخود بن گیا ہے؟ یہ بات ہے اس وقت کی جب مکہ کی فضاؤں میں شرک کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ تو میں اپنی بت کی بہت عبادات کروں گا۔ ہاں، یہی بت تو ہماری مدح کرتے ہیں۔ اللہ کا گھر خانہ کعبہ جو توحید کی علامت کے طور پہ تعمیر ہوا تھا، خود 360 بتوں کی قید میں تھا۔ آج تو میں اپنے بت کی بہت عبادت کروں گا۔ ہاں، یہی بت تو ہمیں سب کچھ دیتے ہیں، رزق، اولاد اور بیٹے۔ ہر قبیلے کا اپنا خدا تھا، ہر خاندان کا اپنا معبود۔ ہر شخص اپنے بت کی پوجا کرتا ہے، کم از کم وہ ہمیں سب کچھ دیتے۔ کوئی لکڑی کا بنا ہوا تھا تو کوئی پتھر کا۔ ان بتوں کی کہانیاں تھیں، ان کے خاندان تھے اور لوگ سمجھتے تھے کہ یہی ان کی قسمت کے مالک ہیں۔ ساری دولت اور اپنا خاندان کھو چکا ہوں۔ میرے خیال میں تمہارا بت تم سے ناراض ہے، جاؤ اور اسے خوش کرو۔ اسی ماحول میں ایک شخص کھڑا ہوا اور ایک اللہ کی دعوت دینا شروع کی۔ ایسے شخص کو جانتے ہیں جو مکہ میں صرف ایک اللہ کی تبلیغ کرتا ہے اور بتوں کی پوجا کو روکتا ہے؟ اور وہ شخص تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا تم جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے؟ اللہ کون ہے؟ ایک ایسے اللہ کا تعارف جو نظر نہیں آتا تھا۔ محمد نے ہم سے اللہ کی عبادت کرنے کو کہا، لیکن میں عبادت کیسے کروں؟ میں نے اللہ کو اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ جسے کسی نے بنایا نہیں، جس کا کوئی خاندان نہیں، جو پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ سنو، محمد نے ہمیں آئیڈل کی پوجا روکنے کو کہا، اسے نہیں پتا تھا کہ ہم کبھی نہیں رکیں گے۔ یہ دعوت مکہ کے سرداروں کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی تبلیغ کرنے سے روکیں، ورنہ ہمارے لوگ بتوں کی پوجا کرنا چھوڑ دیں گے۔ وہ حیران تھے کہ یہ کیسا خدا ہے جس کی کوئی شکل نہیں، جس کا کوئی نسب نامہ نہیں۔ ان کی محدود عقل اس تصور کو قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ تمہیں پتا ہے کہ محمد کا خدا من گھڑت ہے؟ اگر میں نے اپنا بت سونے سے وہ اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑنے پر تیار نہ تھے۔ محمد ہمیشہ سچ کہتا ہے اور اب وہ اللہ کی تبلیغ کرتا ہے، لیکن میں اپنے آباء و اجداد کا مذہب کیسے چھوڑ دوں؟ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر طرح سے روکنے کی کوشش کی، لالچ دیا، دھمکایا۔ محمد، اللہ کی تبلیغ کرنا بند کرو اور ہمارے آئیڈل کو برا کہنا بند کرو، ورنہ ہم تمہیں مکہ سے نکل دیں گے اور ہم تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔ لیکن جب کوئی بس نہ چلا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لاجواب کرنے اور آپ کا مذاق اڑانے کا ایک نیا منصوبہ بنایا۔ ہم محمد سے وہ سوال پوچھیں گے جن کا جواب وہ نہیں جانتے، پھر ہم ان کے مذہب کو مسترد کر دیں گے۔ ایک دن مکہ کے چند بڑے سردار، جن میں امیہ بن خلف اور ولید بن مغیرہ جیسے لوگ بھی شامل تھے، اکٹھے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ چلو چلو، ہم محمد کی طرف چلتے ہیں اور اسے لاجواب کرتے ہیں، پھر اس کے مذہب کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ان کے چہرے پر طنز اور تکبر تھا۔ انہوں نے ایک سوال تیار کیا تھا جس کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی نہیں ہو سکتا۔ سب لوگ محمد کی طرف جا رہے ہیں اور آج ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوال پوچھ کر مذاق کریں گے جن کے جواب موجود نہیں ہیں۔ لیکن یہ ان کی خام خیالی تھی۔ ایک سردار نے بڑے تمسخرانہ انداز میں گفتگو کا آغاز کیا۔ اے محمد، تم نے ہم سے اللہ کی عبادت کرنے اور بتوں کی عبادت بند کرنے کو کہا، اب ہم تمہاری کوئی بات نہیں سنیں گے۔ ہم نے بہت سن لی آپ کی باتیں، آج بس آپ ہمیں اپنے رب کا تعارف کروائیں۔ پھر دوسرے سردار نے بات کو آگے بڑھایا۔ کیوں بھائی محمد، ذرا اپنے اللہ کا حسب نسب تو بتاؤ، اس کا باپ کون ہے اور بیٹا کون ہے؟ وہ کس کا وارث ہے اور اس کا وارث کون ہوگا؟ ایک تیسرے سردار نے مادیت پرستی کی انتہا کرتے ہوئے پوچھا، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کا رب کس چیز سے بنا ہے؟ کیا وہ سونے کا ہے، چاندی کا ہے یا یاقوت اور موتیوں سے بنا ہے؟ ہم نے اپنے بت سونے سے بنائے ہیں، آپ کے اللہ کس چیز سے بنے ہیں؟ کیا وہ سونے کے ہیں یا ہیرے کے؟ وہ دراصل کائنات کے خالق کو بھی اپنی بنائی ہوئی چیزوں کی طرح سمجھ رہے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ویسا ہی خاندان اور مادی وجود تلاش کر رہے تھے
जैसा कि इनके बुतों का वो था। अल्लाह जिसके बारे में मोहम्मद बताते हैं, क्या वो सोने या हीरे का बना है? उसके आबाओ अजदाद कौन है? ये सवाल सिर्फ मालूमात के लिए नहीं बल्कि इस दावत तौहीद को नीचा दिखाने के लिए था। हम मोहम्मद से वो सवाल पूछेंगे जिनका जवाब वो नहीं जानते, फिर हम उनके मजहब को मुस्तरद कर देंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके सवालात सुने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया। देखो देखो, मोहम्मद के पास हमारे सवालों का कोई जवाब नहीं। मोहम्मद, अगर तुम सच्चे हो तो हमें जवाब दो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके सवालात सुने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अल्लाह की वही का इंतज़ार फरमाया। वो लम्हा एक अजीब खामोशी का था। एक तरफ मक्का के सरदारों के मुतकब्बर चेहरे थे जो अपने सवाल पर नाज़ा थे और तकब्बुर कर रहे थे। खामोश मोहम्मद, खामोश मोहम्मद। और दूसरी तरफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे जो आसमान से आने वाले जवाब के मुंतज़िर थे। मोहम्मद खामोश हैं। मेरे ख्याल में वो काफिरों के सवालात के लिए अल्लाह की वही का इंतजार कर रहे हैं। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी ये मंजर देख रहे थे कि अब क्या जवाब दिया जाएगा। तभी अल्लाह की रहमत जोश में आई। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा और अपने तारुफ में वो 4 आयात नाज़िल फरमाई जिन्होंने क़यामत तक के लिए तौहीद का सबसे जामिया और मुकम्मल बयान फराहम कर दिया। आओ, जवाब आ गया है। अल्लाह ने मोहम्मद पर वही नाजिल की और अल्लाह ने काफिरों के मुंह बंद कर दिए। ये कोई लंबी तकरीर नहीं थी बल्कि एक ऐसा समंदर था जिसे एक कूजे में बंद कर दिया गया हो। मेरे दोस्त बिराह करम सूरह इखलास की तिलावत करें जो अल्लाह ने मोहम्मद पर नाजिल की ताकि काफिरों के मुंह बंद किए जा सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। कहो कि वो माबूद बरहक जिसकी मैं इबादत करता हूँ अल्लाह है, वो एक है। अल्लाह बेनियाज है, वो न किसी का बाप है और न किसी का बेटा और कोई उसका हमसर नहीं। ये 4 आयात एक गूंज की तरह इस महफिल में उतरी। क्या हुआ? क्या हुआ? मोहम्मद के खुदा ने हमें जवाब दिया। ये सिर्फ जवाब नहीं था बल्कि एक ज़लज़ला था जिसने मुशरिकीन के तमाम अकायद की बुनियादें हिलाकर रख दी। वो जो एक पेचीदा नस्ब नामे और मादी तफसीलात की तवक्का कर रहे थे, उन्होंने एक ऐसी हकीकत को देखा जो इनके तसव्वुर से भी बालातर थी। मोहम्मद के अल्लाह ने हमारे तमाम मंसूबे मिटा दिए हैं और वजाहत के साथ जवाब दिया है। अब हम खामोश रहेंगे। वो सरदार एक दूसरे का मुंह तकते रह गए। इनके पास मजीद कोई सवाल नहीं बचा था। इनकी सारी मंतक और सारा तकब्बुर इन 4 मुख्तसर जुमलों के सामने रेजा रेजा हो गया। आप कहते हैं किस तरह अल्लाह ने काफिरों के मुंह बंद कर दिए और ये हकीकत है, अल्लाह ही वहीद है। इस दिन के बाद ये सूरत सूरह इखलास कहलाई, यानी वो सूरत जो ईमान को शिर्क की हर मिलावट से खालिस कर देती है। ये अल्लाह का शनाख्ती कार्ड है जो हर शख्स के लिए एक वाज़िह जवाब है जो ये पूछना चाहे कि अल्लाह कौन है। सूरह इखलास कुरान मजीद का दिल और अकीदा तौहीद का खलासा है। ये सूरत अल्लाह ताला का वो तारुफ है जो इसने खुद करवाया है। आइए इस सूरत की 4 मुख्तसर मगर जामिया आयात के समंदर में गोता लगाएं और इसके मोती तलाश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। इस आयत में एक लफ्ज़ कुफुवन का मतलब है बराबर, हम पल्ला, जोड़ा या कोई ऐसी चीज़ जो किसी भी लिहाज से मुकाबला कर सके।
आसमान की तरफ देखो, अल्लाह के सिवा और कौन ये खूबसूरत आसमान बना सकता है? बेशक अल्लाह ही कादिर में। इसका मतलब है कि पूरी कायनात में ना फरिश्तों में, ना इंसानों में, ना जिन्नात में और ना ही किसी और मखलूक में कोई भी ऐसा नहीं जो अल्लाह के बराबर हो सके। इस पूरी कायनात में कोई अल्लाह के बराबर नहीं है। यकीनन कोई इंसान, फरिश्ता, नबी या कोई भी अल्लाह के बराबर नहीं। बराबरी जो ना उसकी ज़ात में है, ना उसकी सिफात में है और ना ही इसके बाकी कामों में है। ये आयत हर उस तस्वर को ख़त्म कर देती है जो मखलूक को खालिक के करीब लाने की कोशिश करता है कि मखलूक भी वो काम कर सकती है जो अल्लाह कर सकता है। फरमाया, इस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, सूरह इखलास कुरान के 1/3 के बराबर है। अल्लाह की शान सबसे बुलंद और बेमिसाल है, इसलिए जब भी आपके दिमाग में, आपके ख्यालात में अल्लाह की ज़ात के बारे में कोई भी खलल आए तो फौरन पुकार उठें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद।